पर्पज़ है जी, यही मकसद है मेरी अज की विजिट का। पहला मैं फतेहगढ़ साहब होके आया और सब तो पहला मैं पटियाले दे विच जिहड़ा सीगा साडा एमरजेंसी मैडिकल रिस्पॉन्स जिहड़ा हैगा सारा वो कंप्रीहेंसिव जिहड़ी स्ट्रैटजी है वो बनाउण वास्ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ कि जिस तरह पहला मुख मंत्री साहब ने कहा सीगा कि तुसीं अपने अपने हल्के दे विच आके सारे MLA मिनिस्टर्स असीं वो कीता। पहला रेस्क्यू फिर रिलीफ ते हुण जिहड़ा हैगा जो मैडिकल एमरजेंसी रिस्पॉन्स है वो मेरी जिम्मेवारी उन्होंने सारे स्टेट चलाई आ। सो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर ते जावांगा। अज मैं शुरू करता अपना उन्होंने दे दिशा निर्देशों के हिसाब नाल जिहड़ा दौरा सीगा। ये दूजा जिला जिथे मैं आया जी ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਗੀਆਂ कि ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸੀਡ ਕਰੇਗਾ और वाटर बॉर्न डिजीज़ और जी वैक्टर बॉर्न डिजीज़ है दो बहुत बड़े खतरे होंगे अजे काफ़ी जगह पर जी हैगी वाटर सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई या पोल्यूटेड होएगी क्योंकि फ्लड वाटरस एंटर कर जाते किसी ना किसी तरीके के नाल। तो साडी वो एक कंबाइंड एफर्ट होएगा विद सिविक अथॉरिटीज़ कि उन्होंने जड़ियाँ सर्विसेज रीस्टोर करनियाँ वाटर सप्लाई सैनीटेशन एंड उन्होंने जड़ा बिजली की सप्लाई जी हैगी पावर सप्लाई ये एसेंशियल है। जोड़ा साडा हैल्थ नाल रिलेटेड हैगा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਉਹ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और एक तो जोड़ा पानी है वो साफ पानी होना चाहिए पीने वाला, जे नहीं है तो उन्होंने घट्टो घट्ट छाण के तो जो क्लोरीनेटेड वाटर पिओगे तो लोग बीमार नहीं होंगे। तो दूजा साडा जो वैक्टर बॉर्न डिजीज़ है वो वास्ते असी सारिया दवाइयाँ साढ़े को जोड़े फ्लड इफेक्टेड एरियाज है उन्होंने चेचे तौर के उत्ते फ्यूमीगेशन वगैरह जोड़े साढ़े लार्वीसाइडल या इंसैक्टीसाइडल आ वो भी लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है कि जिथे सानू पहुँचने वास्ते एक अद्धा दिन लग सकता लेकिन असी फ्यूमीगेशन शुरू कर रहे हैं, पानी नू ड्रेन आउट कर रहे हैं। इस तो सिवाय बड़ा एक सिंपल जिहा सौखा जिहा तरीका है एक कि जिथे भी तुहाडे कोल स्टैगनेंट वाटर है घर दे विच तेल अक्सर हुंदा ही है, कोई सरों का सड़िया हुआ तेल जो अपने लोग पकौड़े खाते हैं जां आसे पासे कोई हलवाई हुंदा उस तो मिल जाता जो उन्होंने बोतल च पा के आपां मोरियां करके उत्ते थोड़ा जिहा स्प्रिंकल कर दईए एक बड़ी पतली जी लेयर बन जाती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी मलेरिया जोड़ा है वो जोड़े सारे लार्वी वगैरह मर जाते हैं। और खास करके जोड़ा असी साडी कंपेन शुरू होने जा रही सी शुक्रवार तो, हुण शायद असीं अगले शुक्रवार तो करांगे वो अपने साडे आशा वर्कर तो लैके साडे जिन्ने भी डायरैक्टर हैल्थ सर्विस तक सिविल सर्जन साडे डायरैक्टर जोड़े मैडिकल कॉलेजेस के है डायरैक्टर प्रिंसीपल्स माई सैल्फ मुख्य मंत्री सारे असीं शुक्रवार को 1 घंटा सवेरे से लगाया करांगे कि जोड़े वाटर कूलर है जां होर कई बारी आपां पंछियां वास्ते पानी रखते हैं जां कोई टुटे घड़े वगैरह जां बर्तन जां होर कोई टायर पे होंदे आ कोई भी स्टैगनेंट वाटर जिहदे विच खास करके डेंगू ते चिकनगुनिया के मच्छर जिहड़े आ वो पनपदे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आपां पानी नूं ड्रेन आउट कर दईए। जे कोई छोटा मोटा छप्पड़ है वो असी हैल्थ जो सेहत महकमा है गमूसिया एक मच्छी होंगी है जी गमूसिया फिश वो भी असी दिंने जी। इस तो सिवाय जोड़े साढ़े होर जिन्हें असी कैमिकल साडी कोशिश है भी कैमिकल घट तो घट यूज़ करिए बट इस वेले असी महामारी तो रोकथाम लिए वो भी करांगे। एक जी उचेचे तौर पर मैं गल थोड़े नाल साझी करनी चाहुंदा कि असी पटियाले विच क्योंकि मैं उत्थे बेस्ड सीगा साडा IMA बहुत एक्टिव है साडे स्टेट प्रेजिडेंट डॉक्टर भगवंत वो फतेहगढ़ साहब भी मेरे नाल गए सीगे उन्होंने साडा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने सानू 15 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ IMA ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ 15 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਨੌਰ ਹੈ ਦੂਧਨ ਸਾਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹੈ ਪਤਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ फैक्ट्री एरिए दे विच इस तरह कुल मिला के उन्होंने सानू 13 जोड़े उन्होंने सेंटर चल रहे हैं जिथे लोगों को सारिया नॉर्मल मैडिसन मिल रही हर तरह दियाँ किसी भी बीमारी की। और सब तो वड्डी गल हुंदी है कि ये ना एक पोस्ट ट्रोमैटिक सिंड्रोम हुंदा लोगों का जो कुछ सीगा उन्होंने कोल बेचारिਆਂ कोल जो कुछ भी उन्होंने जिंदगी की कमाई सी चाहे गड्डी सी घर के सोफा सी रसोई का समान सी मंजा बिस्तरा पीढ़ी कुछ नहीं बचा जी सारा कुछ डुब गया पर जोड़े फ्लड इफेक्टेड एरियाज उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू करनी है। सो वो वास्ते भी असी उन्होंने हर तरीके दे नाल मदद कर रहे हैं जिवें अपने लैवल पर जिवें मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सारे जने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री साहब तो जो एड सानू आ रही है कि उन्होंने असी घट्टो घट्ट 10-15 दिन का राशन और असी पटियाले दे विच असी मैं अरेंजमेंट किया कि उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर का चाहे जिद्दां मर्जी देइए वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्योंकि सब तो बेसिक मैडिसन फूड ही हुंदा
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ NGOs ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਲੰਟਰੀਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਏਮਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਨੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 4 5 6 10 ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜਾਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵਨ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 93 ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਲਾਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਾਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਆ, ਫਲੱਡ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਚਰਲੀ ਸਟਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀਅਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਅਲ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 55 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 7-8 ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਕਾਮਨ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਜਾਂ ਡੈਂਗੂ ਦੇ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਣਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਰੈਸਕਿਊ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ NDRF ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 8-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IMA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ IMA ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਇਨਕਲੇਵ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇਨਕਲੇਵ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਰੜ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਵਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ
ਇਹੀ ਜੇਲਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਜਮਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਘੱਗਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ NGOs ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਬਟ ਸੋਨੀਪਤ ਸੈਟਲਡ ਆ, ਉਹ 4 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਲ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 10 ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੱਡ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ, NGOs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲੈਮਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੱਡ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨੱਥ ਚੂੜੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਕ-ਝੋਂਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਸਾਡਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2 ਇੰਚ ਘਟ ਗਿਆ, 6 ਇੰਚ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਚੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਨੱਥ ਚੂੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੱਥ ਚੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਬਿਲਡ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫਸ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬਚੀ ਆ, ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝੋ।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਰ ਦਾ ਡੋਨਰਸ ਦੇ ਵਰ ਦਾ ਬੈਗਰਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ 500 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 500 ਕਰੋੜ ਖਰਚਤਾ, 1000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਰਥਵਾਈਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਵਰ ਡਰੇਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰਮ ਸੀਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੱਥ ਚੂੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਵਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੋਵੇ, ਫਲੱਡਸ ਹੋਣ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬਜਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੋਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ, ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 15 ਤਾਂ IMA ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਰ 25 to 30 ਕੈਂਪਸ 30 ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡ ਇਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੇ 30 ਕੈਂਪਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਇਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਚਿੱਕੜ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਫੁੱਲੀ ਗੀਅਰਡ ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਐਨੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕ। ਹਸਪੀਟਲਸ ਆਰ ਫੁੱਲੀ ਗੀਅਰਡ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 2, 4, 5, 10 ਲੋਕਲ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਮਪਟਲੀ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ IMA ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ 15 ਕੈਂਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਲਓ। ਸੋ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਬੜੀ ਕੇਮ ਟੂ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ CM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਇਜ਼ ਵਲੰਟਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ NRI ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੱਢ ਲਓ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਆਫਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 5-5, 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ no people were not underfed, they were very well fed। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ, NGOs, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਿਲਕ, ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜੀ, ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਤਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਉਹੀ ਪੀਣਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।